السلام علیکم۔ لوری کہانی میں خوش آمدید۔ آج آپ سنیں گے ہماری دوست ثانیہ سعید کی آواز میں ہوں مایا۔ مایا اپنی جماعت میں سب سے مختلف ہے۔ کیا اس کے ہم جماعت اسے سمجھیں گے اور قبول کریں گے؟ جلدی کرو مایا، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ باورچی خانے سے نانی اماں کی آواز آئی۔ اپریل کا مہینہ تھا، پیر کا دن اور شدید گرمی۔ کراچی کے ایک نئے اسکول میں آج میں پہلی دفعہ جا رہی تھی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے چارپائی کے نیچے پڑے ہوئے اپنے پرانے اسکول کے بستے پر ایک آخری نظر ڈالی۔ وہ اسکول، اساتذہ اور سہیلیاں جو میں گاؤں میں چھوڑ آئی تھی مجھے یاد آنے لگی اور میرا دل اداس ہو گیا۔ لیکن جب میں نے اپنا نیا چمکدار لال بستہ اٹھایا اور نئے اسکول، نئے دوست اور نئے اساتذہ کے بارے میں سوچا تو بہتر محسوس کرنے لگی۔ نانی اماں، آپ میرے ساتھ اسکول چلیں گی؟ میں نے ان سے ٹفن لیتے ہوئے پوچھا۔ نانی اماں نے میرے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنے بڑے ہاتھ میں تھام لیا اور ہم دونوں ساتھ روانہ ہو گئے۔ اسکول پہنچ کر میں نے مڑ کے نانی اماں کی شفقت اور ہمت سے چمکتی ہوئی آنکھوں سے آنکھیں ملائیں۔ ان کی ملائم اور گرم ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر میں اندر چلی گئی۔ چوتھی جماعت کی استانی مس آمنہ میرے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے حوصلے کے ساتھ کلاس میں قدم رکھا۔ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب بے چینی کی کیفیت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سب مجھے گھور رہے ہیں۔ جلدی سے میں نے اپنے نئے لال اور چمکدار بستے کے بارے میں سوچا۔ نانی اماں ہمیشہ کہتی ہیں جب دل گھبرائے تو کسی خوشگوار چیز کے بارے میں سوچو۔ بستے پہ بندھی ہوئی رنگ برنگی پٹیاں میرے ذہن میں جھلملانے لگی۔ کلاس میں ایک واحد خالی کرسی تھی جس پر میں بیٹھ گئی۔ برابر کی نشست پہ بیٹھی 2 چوٹیوں والی لمبے قد کی لڑکی اسما نے میری جانب ناراضگی سے دیکھا اور منہ پھیر لیا جیسے کہ میں کسی اجنبی سیارے سے آئی ہوں۔ بریک کے وقت جب سب چٹائی پر بیٹھے تو میں اسما کے پاس بیٹھ گئی۔ میں چپاتی رول کھا رہی تھی اور باقی سب بسکٹ، چپس اور جوس وغیرہ۔ یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ اسما نے اونچی آواز میں پوچھا۔ دہی کا چپاتی رول، میں نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ ایک بار پھر مجھے محسوس ہوا کہ پوری کلاس کی نظریں مجھ پر ہیں۔ یہ کتنی عجیب لڑکی ہے، کہتے ہوئے اسما مجھ سے دور ہٹ گئی۔ میں نے گھبراہٹ میں اپنا چپاتی رول تیزی سے کھایا اور اسکول کا دن ختم ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ منگل کے دن میں خود پہ جبر کر کے اسکول گئی۔ نانی اماں بولی، ہمت کر لو، سب بہتر ہو جائے گا۔ بریک کا وقت آیا تو میں اسما سے دور رہی۔ بسکٹ کے پیکٹ کی کھڑکھڑاہٹ سن کر میں باہر کی طرف بڑھی اور اپنا بریک کا وقت آیا تو میں اسما سے دور رہی۔ بسکٹ کے پیکٹ کی کھڑکھڑاہٹ سن کر میں باہر کی طرف بڑھی اور اپنے ٹفن کو کھولا۔ میں ایک نوالا لینے ہی والی تھی کہ مجھے احساس ہوا کہ بابر ٹکٹکی باندھ کر میری جانب دیکھ رہا ہے۔ آپ لیں گے؟ میں نے تمیز سے پوچھا۔ سیب اور آلو کا رول ہے۔ اوف! یہ کہہ کر بابر دور ہٹ گیا۔ بدھ کا دن بھی کچھ ایسے ہی گزرا۔ بریک کے وقت میں کرن کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی اور اسکول کے میدان میں وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ پالک، کشمش اور چقندر کا چپاتی رول کھانے سے میرے ہونٹ سرخ ہو رہے تھے۔ اتنے میں اسما آ گئی۔ اب تم کیا کھا رہی ہو؟ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے پوچھا۔ تم کتنی عجیب لڑکی ہو، لڑکوں جیسے تمہارے بال ہیں، رنگ برنگی چندیوں والے۔ تم کتنی عجیب لڑکی ہو، لڑکوں جیسے تمہارے بال ہیں، رنگ برنگی چندیوں والا بستہ اور یہ قمیض کے سامنے بڑی سی عجوبہ جیل۔ سب کہہ مار کر ہنسنے لگے سوائے کرن کے۔ میں نے شرمندہ ہو کر نظریں جھکائی۔
उस दोपहर मैं आंखों में आंसू लेकर घर की तरफ रवाना हुई। घर पहुंची तो नानी अम्मा ने कहा, थोड़ा सब्र कर लो, अगला हफ्ता बेहतर गुजरेगा। मैं खामोश हो गई, क्योंकि नानी माँ की बात कम ही गलत होती है। जुमेरात को मैंने देखा कि अस्मा पेशानी पर बल डाले परेशानी से बस्ते में कुछ टटोल रही है। इम्तिहान के वक्त मिस आमना का उसूल था, पेंसिल नहीं तो टेस्ट भी नहीं। इस मामले में वो रियायत नहीं बरतती थी। मैंने अपनी खास जेब में हाथ डाला और एक पेंसिल और रबड़ निकालकर अस्मा के सामने रख दिया। जुमे के दिन मैंने देखा कि किरण के पास टिफिन नहीं है। मैंने अपने मीठे सूजी के रोल के दो हिस्से किए, जिसमें से एक किरण को पेश किया। किरण ने हाथ बढ़ाते हुए इधर उधर नजर दौड़ाए कि कोई देख तो नहीं रहा। बहुत मजे का है, वो धीमी आवाज में बोली। उस दोपहर मिस आमना क्लास के सामने एक डिब्बा लेकर आई। इस डिब्बे में कागजों की पर्चियों पर हर तालिब इल्म का नाम लिखा है। हर जुमे को मैं इस डिब्बे में से एक पर्ची निकालूंगी, उन्होंने कहा। हम में से हर एक की अपनी जाती कहानी है जो हमें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। पर्ची पर जिसका नाम होगा उसको अपनी कहानी बाकी सबको सुनाने का मौका मिलेगा, मिस आमना ने समझाया। माया, मिस आमना ने पर्ची से नाम पढ़ा। इत्तेफाक से डब्बे में से पहला नाम मेरा निकला। आज हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं, हमें अपनी कहानी सुनाओगी? मैं धीरे धीरे चलते हुए क्लास के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाके के एक गांव में रहती थी। जब मैं 3 साल की थी तो ज़लज़ले में हमारा घर तबाह हो गया और मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया। तब से मैं अपनी नानी माँ के साथ रहती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं उनसे, मैंने कहा। मैंने सबको ये भी बताया कि अब नानी माँ बूढ़ी हो गई हैं और बहुत सी बातें भूल जाती हैं। मेरी नानी माँ बहुत ज़हीन भी हैं। मैं अपनी जेब की तरफ इशारा करते हुए बोली, उन्होंने ये ख़ास जेब मेरी यूनिफॉर्म में इसलिए लगाई है ताकि मेरे पास हर वक्त ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद हो, और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भी। मैंने अस्मा की तरफ मुस्कुरा कर आंख झपकी। मेरे बाल पहले लंबे थे, तेल लगाना और चोटी बांधना अब नानी माँ से नहीं होता, लिहाजा उन्होंने मेरे बाल छोटे काट दिए। गर्मी के दिनों में जब मेरी गर्दन पर हवा लगती है तो मुझे मज़ा आता है, लिहाजा मैं भी खुश हूँ, मैंने सबको समझाया। मैंने आखिर में सबको बताया, क्योंकि हम अब मामू के साथ रहते हैं और नानी माँ के पास पैसे कम होते हैं। वो अपने रात के खाने में से मेरे टिफ़िन के लिए कुछ ना कुछ बचा लेती हैं। नानी माँ इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकती। वैसे भी मुख्तलिफ तरीके से रहने और दिखने का अपना ही मज़ा है। जब मिस आमना ने पूछा कि आप में से किसी के पास माया के लिए कोई सवाल है, तो अस्मा ने अपना हाथ उठाया। तुम्हारे बस्ते पे रंग बिरंगे कपड़ों की ये पट्टियां क्यों बंधी हुई हैं? ये पट्टियां मुझे मेरे पिछले स्कूल की सहेलियों ने बतौर तोहफा दी थी। कपड़े की हर पट्टी किसी सहेली की पसंदीदा कमीज या दुपट्टे की कतरन है। उनको मैंने अपने बस्ते पे बांध लिया ताकि मैं अपनी सहेलियों को हमेशा याद रख सकूं, मैंने जवाब दिया। ये तो बहुत खूबसूरत ख्याल है, अस्मा बोली। अगले हफ्ते पीर के दिन जब मैं क्लास में दाखिल हुई तो बहुत सारी मुस्कुराहटों ने मेरा इस्तकबाल किया। अस्मा ने शर्माते हुए अपनी कमीज पे सिली हुई जेब की तरफ इशारा किया, जो बिल्कुल मेरी जेब जैसी थी। ब्रेक के वक्त मैंने देखा कि कई बच्चे टिफिन में चपाती रोल लाए हैं। अली के पास नूडल सैंडविच था और किरण की चपाती रोल में आम के टुकड़े, जो उसने मेरे साथ बांट कर खाया। माया के नए स्कूल में चौथी जमात ने इख्तिलाफात को मिटाने और आपस में इज्जत और एतमाद के साथ रहने का इरादा किया। चौथी जमात के तालिब इल्म पूरे स्कूल में मकबूल हो गए।
سال کے آخر میں ان کو سب سے ہمدرد کلاس کا اعزاز بھی ملا۔ اور یہ تھی میں ہوں مایا، جس کو ثانیہ سعید نے لوری کہانی کے لیے پڑھا۔